Hi, good morning, students, and construction materials and engineering class. Today, we will discuss the rest of the things are there in the live. Last class, we discussed about a brief introduction about fat lime, hydraulic lime, and poor lime. Today, we will study how the manufacture of fat lime is carried out. So, it is done in three stages. Collection of limestone is the first stage. Calcination of limestone is the second stage. Then comes slaking of burnt lime. It is very simple to study. വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ. മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത്. കളക്ഷൻ ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ, കാൽസിനേഷൻ ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ, സ്ലേക്കിംഗ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ. എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് സ്ലേക്കിംഗ് എന്നും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കളക്ഷൻ ആണ്. സോ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ എന്നും കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആദ്യം we have to collect the limestone of required quality. First we have to collect the limestone of required quality. So നമുക്കറിയാം ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്യുവർ ലൈം ആണ്. സോ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5% ഒരു തരത്തിലും കൂടാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. സോ the percentage of impurity maximum should be 5%, right? Okay. It is desirable to use comparatively pure carbonate of lime in the manufacturing of fat lime. Fat lime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ rich lime ആണ്. They are pure lime ആണ്. Okay. So lime is manufactured by the process. This is known as the second step, calcination of limestone. How the calcination is done? As I have told you, calcination is heating till redness is known as the calcination. In the first class we discussed about that. So it is done in 880 degrees Celsius. Usually it is done in 880 degrees Celsius. We are heating the calcium carbonate. This is known as limestone. Limestone will be in the form of calcium carbonate. If we are heating it 880 degrees Celsius, this is nothing but a we call it as a forward and backward reaction. So we'll be getting a calcium oxide plus CO2. We'll be getting a calcium oxide plus CO2. So all the carbon dioxide produced during the reaction is removed quickly from the kiln. Carbon dioxide has to be removed quickly or else the backward reaction may occur. The dissociation temperature of reaction, that is 880 degrees Celsius, is not allowed to come down during the burning process. ഇത് burn ചെയ്യുമ്പോൾ 880 degree Celsius നിലനിർത്തണം. ആ ടെമ്പറേച്ചർ താവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതുപോലെ ഇതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചു നടക്കാൻ ചാൻസ്. അപ്പൊ തന്നെ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ്, ഇതാണ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കാൽസിനേഷൻ. We are calcining it. We converting calcium carbonate into calcium oxide in 880 degrees Celsius is known as calcination. This is 880 degrees Celsius will be getting a red heat. This is called as red heat. So the fuel required for calcination of limestone may consist of charcoal, coal, firewood or coal ashes. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് വെറുതെ ചൂടാക്കാൻ ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കാം, കോൾ ഉപയോഗിക്കാം, ഫയർവുഡ് ഉപയോഗിക്കാം, കോൾ ആഷസ് ഉപയോഗിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനീഷ്യൽ ഫയറിംഗ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈ വുഡ്. ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഡ്രൈ വുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ ഫയറിംഗ്. ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അടുപ്പിൽ വെള്ളം ഇതാക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ വുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചെറിയൊരു തീ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളൂലിട്ടാലും എന്ത് കുഴപ്പമില്ല, ചൂടായി വരും. As in the case of brick, the burning of limestone can be achieved either with the help of clamps or kiln. Clamp ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ കിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. Clamps are temporary structures. Clamps എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. കിൻ എന്താണ്? പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് കിൻ ഉണ്ട്. ഇന്റർമീഡിയന്റ് കിന്നും ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് കിന്നും ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട്? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കിന്നും ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് കിന്നും ഉണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാമ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവത്തിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ക്ലാമ്പിലും ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലും ആവാം, കിന്നിലും ആവാം. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലാമ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ക്ലാംപ്സ്. സോ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം കാണി കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരു കൂന പോലെ, ഓക്കെ, ഒരു കൂന പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒരു അടുപ്പ്, ഇതൊരു അടുപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ലൈം സ്റ്റോൺ റോക്ക് നടുക്ക് വെക്കുക, അടക്ക് ഫ്യൂവൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയന്റ് ആയ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് മൊത്തം മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ,
ചെളിയുടെ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ മുകളിൽ. അതെന്തിനാണ്? ഇവിടെയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അടുപ്പ് ഇവിടെയാണ്. ഈ അടുപ്പിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ തീ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. വുഡൊക്കെ ഫയർ വുഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വുഡ് തീ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ത് ചെയ്യും, പ്യുവർ ലൈമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നുകൊണ്ടാണ് മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സിമ്പിൾ ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ലെവൽഡ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ചെയ്തു. Then limestone and fuel are placed in alternate layer if fuel is wood. Alternate ലെയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലൈംസ്റ്റോണും, ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം, ആൾട്ടർനേറ്റ് ലെയറിൽ ലൈംസ്റ്റോണും ഫ്യൂൽ, ഇത് രണ്ടും ഒരേ ചിത്രമാണ്, അപ്പുറത്തുള്ളൂ ഇപ്പുറത്തുള്ളൂ. ലൈംസ്റ്റോണും ഫ്യൂലും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ബട്ട് ഈ ഫ്യൂൽ ഈസ് കോൾ ഓർ ചാർക്കോൾ, ദ ലൈംസ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ആർ മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഹീറ്റ് ഫോം. അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോളും ചാർക്കോളും ആണ് എങ്കിൽ, ഫ്യൂൽ കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർക്കോളോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചാർക്കോൾ ആൻഡ് കോൾ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹീപ്പ് പോലെ ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹീപ്പ് പറഞ്ഞാൽ കൂനയാണ്, കൂന പോലെ ആക്കി. ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് വേണം. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇവിടെ വേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് തീ കൊടുക്കണല്ലോ ഇൻ ഹീപ്പ് ഫോം. പിന്നെ ഒരു പ്ലാൻ സെക്ഷൻ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്ലാനിൽ എന്താണ്, ഇത് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഈ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3.66 മീറ്റർ. ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും, നോക്കിയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകും. ഇത് പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈം സ്റ്റോൺ എന്താവും, ലൈമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കാൽസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസിനേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ അറിയും. ഇത് അതിന്റെ വേറൊരു ഫോം ആണ്. അതായത് കോളും ചാർക്കോളും ഉപയോഗിക്കാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പിംഗ് സൈഡ്സ് ആർ കവേർഡ് വിത്ത് മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ. മറ്റതിലും മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ വേണം. ഇവിടെയൊക്കെ മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഉണ്ട്. മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വർക്ക് ആവില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ മഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ ഇതിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. മറ്റത് 2 മുതൽ 3 ദിവസം വരെ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില പാടത്തൊക്കെ ഈ ഒരു തരത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. 2-3 ദിവസത്തോളം ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് മുകളിലായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Then when blue flame disappears it indicates completion. ഈ ഒരു തീ കൊടുത്തതിന് ശേഷം, ഇവിടെ തീ ഫയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2-3 ദിവസത്തോളം ഫയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് അർത്ഥം. അതായത് ഫ്ലെയിം ഇല്ല, ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം പോയി എന്ന അർത്ഥം. നമ്മുടെ ഗ്യാസിലൊക്കെ ഏത് ഫ്ലെയിം ആണ്, ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം ആണ്. ആ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം തീർന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, കംപ്ലീഷൻ ആയി, എല്ലാം കത്തി തീർന്നു, എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ലൈംസ്റ്റോൺ ലൈമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ്. Then allowed to cool down and pieces are hand picked. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. കോളും ചാർക്കോളും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലൂസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫ്യൂൽ ഒന്നുമില്ല, ഫ്യൂലും റോക്കും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഒരു ഗേറ്റിലേക്ക് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഗേറ്റിലാണ് തീ വെക്കുന്നത്. തീ വെച്ചാൽ എന്താവും, ഫുള്ള് ചൂട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും. ചൂട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈംസ്റ്റോൺ ലൈമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ക്ലാമ്പ്, ഒരു ലോക്കൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ ക്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ക്ലാംസിന്റെ 2 ടൈപ്പ്, കോളും ചാർക്കോളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, അതാണിത്. ഇനി കോളും ചാർക്കോളിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് അതിന്റെ പുക പുറത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് പോകണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർമീഡിയന്റ് കിന്നും അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് കിന്നുമാണ്. മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് ലൈം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലിപ്സ് ആക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർമീഡിയന്റ് കിന്നും കണ്ടിന്യൂസ് കിന്നും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ see you in next class. Okay, see you in next class. Thank you.